અમદાવાદના ચંડોળા ખાતેથી ભાગી ગયેલા બાંગ્લાદેશીઓ વડોદરાથી ઝડપાયા છે। ચંડોળા તળાવ ખાતે રહેતા બાંગ્લાદેશીઓ પોલીસને થાપ આપી ભાગી ગયા હતા। અમદાવાદથી ભાગેલા 30 બાંગ્લાદેશીઓ પાદરા પહોંચ્યા હતા, જ્યાં પોલીસ દ્વારા બાંગ્લાદેશીઓને દબોચી લેવામાં આવ્યા છે। ભાગી ગયેલા લોકોમાં 6 પુરુષ, 9 મહિલા અને 15 બાળકોનો સમાવેશ થાય છે। भीषण गर्मी वच्चे वातावरण में पलटो। दिल्ही एनसीआर में भारे वरसाद वरस्यो छे। वरसादने लईने फ्लाइट्सने पण असर थई रही छे। अनेक स्थळोए वृक्ष पण धराशायी थया होवानुं जोवा मळ्युं छे। पाणी भराता वाहन व्यवहार खोरवाई गयो छे। वरसादमां ट्राफिक जाम थता वाहन चालकोने पण हालाकी भोगववी पड़ी रही छे। तो કેટલાક વિસ્તારોમાં 50 થી 75 કિલોમીટરની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાયો। भीषण गर्मी वच्चे देशभરમાં हवामान बदलाયું છે, ત્યારે ગઈકાલ રાતથી દિલ્હી એનસીઆરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો। રાજધાની દિલ્હીમાં વાવાઝોડાના કારણે ઘણી જગ્યાએ વૃક્ષો પણ પડી ગયા છે અને ભારે વરસાદના કારણે પાણી પણ ભરાઈ ગયા છે। खराब हवामानना कारणे दिल्ही एरपोर्ट पर फ्लाइट्स पर पण असर पड़ी है। 100 थी वधु फ्लाइट्स मोड़ी पड़ी है। दिल्ही, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित समग्र एनसीआर में भारे वरसाद, तोफान अने वीजળી पड़ी रही है। हवामान में अचानक पलटाना कारणे लोकोने गरमीथी राहत मळी छे। दिल्हीमां मोडी रात्रे वरसाद शरू थयो अने सवार सुधीमां ते तेज बन्यो। घणी जग्याए वाहनोमां नुकसानी पहोंची छे। भारे वरसादना कारणे घणा विસ્તારોમાં पाणी भरावानी पण समस्याओ सर्जाई छे। लोकोने सवारे ऑफिस अने शाळाए जवा माटे मुश्केलीनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। दिल्ही एनसीआर में भारे वरसाद पड़्यो छे। अनेक स्थळोए पाणी भराई गया छे। अनेक विસ્તારો छे जे पाणीमां डूब्या होय तेवुं जोवा मळी रह्युं छे। तो मोडी रात्रे आ वरसाद शरू थयो हतो। सवार सुधी आ वरसादे तेनी गति वधु करी हती ने जेना कारणे तमाम जग्याए जाणे पाणी भराई गया होय तेवुं जोवा मळ्युं हतुं। आ तरफ वाहन चालको छे तेमने पण हालाकी भोगववी पड़ी हती। समग्र देशभરના वातावरणमां पलटो जोवा मळ्यो छे। तेनी वच्चे वावाझोडું दिल्ही खाते जोवा मळ्युं त्यारबाद भारे वरसाद थयो हतो। भारे वरसादना कारणे तमाम जग्याए पाणी भराई गया होय तेवुं जोवा मळ्युं हतुं। भीषण गर्मी वच्चे अचानक वातावरणमां पलटो આવ્યો છે। भारे वरसादना कारणे अनेक वृक्षो छे ते पण धराशायी થઈ ગયા છે। મોડી રાત્રે આ વરસાદ વરસ્યો હતો। દિલ્હીના અનેક વિસ્તારો છે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા અને તેના કારણે સવારે જે લોકો ઓફિસ જતા હોય છે, શાળાએ જતા વિદ્યાર્થીઓ છે, તેમને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। ભારે પવન સાથે આ વરસાદ થયો છે, જેના કારણે અનેક વૃક્ષો છે તે પણ ધરાશાયી થઈ ગયા છે। અનેક વૃક્ષો પડી જવાના કારણે અવરજવર કરતા જે વાહનો છે તેમને પણ ક્યાંક હાલાકી પડતી હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો ક્યાંક रस्ता पर पाणी भराई गया है। ट्राफिक जामनी स्थिति है और तेना कारणे लोकोने हालाकी पड़ी रही है। बे दृश्यो है वहेली सवारना दृश्यो कि ज्यां पाणी भरायेला जोवा मळी रह्या छे। बीजी तरफ रात्रे जे मोडी रात्रे वरसाद थयो छे तेना कारणे पाणी भराई गया हता। लोकोने अवरजवर करवामां हालाकी पड़ी रही हती, जेना कारणे ट्राफिक जामना दृश्यो सर्जायेला जोवा मळ्या हता। भीषण गर्मी वच्चे अचानक आ वातावरण में पलटो आव्यो छे। आ 4 दृश्यो आप जोई रह्या छो, जेमां मोतीबाग जे विस्तार छे दिल्हीनो त्यां पण आप जोई शको छो रोड पर पाणी भराई गया छे, जेना कारणे अवरजवर करता लोको छे तेमने हालाकी छे। बीजा दृश्यो छे पटपड़गंजना जे दृश्यो छे तेमां पण जोई शकाय छे कि पाणी भराई गया छे विस्तारमां। दिल्हीना एरपोर्ट रोड पर पण पाणी भरायेલું જોવા મળી રહ્યું છે। તો આ તરફ કમલાનગર વિસ્તાર છે ત્યાં પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે। તમામ જગ્યાએ જે વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા છે તેના કારણે હાલાકીનો સામનો અત્યારે ત્યાંના દિલ્હીવાસીઓ છે તેઓ કરી રહ્યા છે। મોડી રાતનો આ વરસાદ અને તે વરસાદનું જે પાણી છે તે સવાર સુધી ભરાયેલા જોવા મળ્યા હતા, જેના કારણે અવર જવર કરતા લોકો છે તેમને હાલાકી પડી છે। તો ક્યાંક વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ગયા હોય તેવા પણ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા। દિલ્હીમાં ક્યાંક કમોસમી આફત સર્જાઈ છે। અનેક વિસ્તારો છે જ્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। ગરમી વચ્ચે વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યો ત્યારબાદ જે વરસાદ વરસ્યો હતો દિલ્હી એનસીઆરમાં ભારે વરસાદ થયો છે, જેના કારણે અનેક વૃક્ષો છે તે ધરાશાયી થઈ ગયા છે। રસ્તાઓ જાણે પાણી પાણી થયા હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। વાહન વ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે, કારણ કે અવરજવર કરતા લોકો છે તેમને આ પાણી ભરાવાને કારણે ક્યાંક તેમને થોભવાનો વારો આવ્યો હોય તેવા પણ દ્રશ્યો સર્જાયા હતા। દેશભરમાં વાતાવરણમાં પલટો છે, તેની વચ્ચે દિલ્હીમાં પણ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે। ભર ઉનાળે ચોમાસા જેવો વરસાદનો સામનો છે તેઓ દિલ્હીવાસીઓ અત્યારે કરી રહ્યા છે।
તમામ જગ્યાએ ક્યાંક વૃક્ષો ધરાશાયી થઈ ગયા હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે। दिल्ली में आज सुबह से बारिश हो रही है और इस बेमौसम बारिश के बाद दिल्ली में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आईटीओ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ये आप देखें जहां पर हमारी मौजूदगी है आईटीओ पुल के नीचे से लेकर पीछे तक जहां पर पुराना पुलिस हेडक्वार्टर है वहां तक पानी जो है वो भरा हुआ है और पानी इस कदर भरा हुआ है कि जो गाड़ियां वहां से आ रही हैं उनके टायर तक नज़र नहीं आ रहे। लोग आपको दूसरी सड़क की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कैसे वो अपने जो जीन्स है अपनी पैंट्स हैं उनको ऊपर करके चल रहे हैं क्योंकि पानी लगातार भरा हुआ है। और ये शख्स जहाँ चल रहे हैं वो हाइट पर है, यानी कि फुटपाथ भी कवर हो चुका है, पानी इतना भरा हुआ है। कहाँ फुटपाथ है कहाँ सड़क है कुछ अंदाज़ा नहीं लग रहा है और ये हर बार की स्थिति है। आईटीओ की इसी जगह हर बारिश के बाद पानी भरता है और आज भी स्थितियाँ अलग नजर नहीं आ रही हैं। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। તો ભર ઉનાળી ચોમાસા જેવો વરસાદ ખાબકશે। 3 થી 7 મે સુધી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં વરસાદ થઈ શકે છે। હવામાન વિભાગે કમોસમી વરસાદ પડશે તે અંગે આગાહી કરી છે। 3 થી 7 મે સુધીમાં કડાકા ભડાકા સાથે માવઠું થઈ શકે છે। 3 દિવસ બાદ 30 થી 40 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાશે। દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાન તરફ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડશે। તો 2 દિવસ બાદ ઉકળાટથી લોકોને રાહત થશે, પરંતુ કમોસમી વરસાદની જે આફત છે તે લોકોના માથે મંડરાઈ રહી છે। 3 થી 7 મે દરમિયાન કડાકા ભડાકા સાથે માવઠું થશે તેવી આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા કમોસમી વરસાદ અંગે આગાહી કરાઈ છે। डे 3 से लेकर डे 7 तक आइसोलेटेड प्लेसेस पे लाइट टू मॉडरेट रेन और साथ में थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है। और जो थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है उसमें जो विंड की स्पीड होगी वो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास रहने का पूर्वानुमान है। રાજ્યમાં આજે પણ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહેશે। રાજકોટમાં સૌથી વધુ 43.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરમાં 43.5 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। ગાંધીનગરમાં 43 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, તો ડીસા અને અમરેલીમાં તાપમાનનો પારો છે તે 42.8 ડિગ્રી પર પહોંચ્યો છે। ભુજમાં 41 ડિગ્રી, વડોદરામાં 40.6 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। રાજ્યમાં આજે પણ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત છે। કેટલાક એવા જિલ્લાઓ છે જેમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર છે। લગભગ 10 એવા શહેરો છે કે જ્યાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે। અમદાવાદ, સુરેન્દ્રનગરમાં તાપમાનનો પારો 43.5 ડિગ્રીએ પહોંચ્યો છે, તો ગાંધીનગરમાં તાપમાન 43 ડિગ્રી નોંધાયું છે। આજે પણ ગરમીનો પ્રકોપ યથાવત રહેશે। સતત 2 દિવસ સુધી હજુ પણ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળશે। કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા, રુદ્રાભિષેક શિવતાંડવ સ્તોત્રનો પાઠ કરવામાં આવ્યો। મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા। આવતીકાલે બદ્રીનાથના કપાટ ખુલશે। ન્યૂઝ 18 પર સૌથી પહેલા કરો દેવાધિદેવના દર્શન। તો ચારધામ યાત્રાની પ્રારંભ સાથે કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા છે। મોટી સંખ્યામાં જે શ્રદ્ધાળુઓ છે તેઓ કેદારનાથ ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા। કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલતા જે સૌ લોકો છે, જે ભક્તો છે, તેઓ ધન્ય થઈ ગયા હતા। રુદ્રાભિષેક શિવતાંડવ સ્તોત્રનો પાઠ પણ કરવામાં આવ્યો હતો। મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ ત્યાં ઉમટી પડ્યા હતા। ચારધામ યાત્રાના પ્રારંભ સાથે કેદારનાથ ધામના કપાટ ખુલ્યા છે અને ત્યારબાદ બદ્રીનાથ ધામના પણ કપાટ ખુલશે, પરંતુ તેની પહેલા તમામ જે ભક્તો છે તેઓ કેદારનાથ ખાતે પહોંચી ગયા હતા। આપ જોઈ શકો છો આ દ્રશ્યો, હૈયે હૈયું દળાય તેટલી સંખ્યામાં લોકો છે તેઓ જોવા મળી રહ્યા છે।